आज शुणिबा कथाकार गोपीनाथ महांती पुस्तक उत्कलमणिर द्वितीय भाग। बड़ अंधारुआ बेल जहाँ कहती ब्राह्म मुहूर्त हठात छुरीनामाल बौद्धमाल नड़ियामाल थराई शुभिला समवेत प्रार्थनार संगीत। बाहरे ठाए रुंडी 450 पिला आउ सत्यवादी विद्यालयर आचार्य माने। अनुष्ठान रे दिनटी आरंभ हैला। तापर प्रार्थना बंद हैला। पिलाए गले कसरत करिवे गोटे बौल गछ मूले। सेमाने महावीर मूर्ति थोइछंती। तांकरी आगरे 2 घंटा को शिखाइबे वासुदेव महापात्र। से निजे से कालर प्रसिद्ध माल लोकनाथ महापात्रंकर चेला। असाध्य काम से सबू दंड बैठक बाहा दंड ठेला पेला भिड़ा ओटरा पाइकाली साधन भांगण मुदगर बुला बारबेल टेका केते कौन 12 जोड़ा मस्त बड़ शिशु काठर तैयारी मुदगर। केउ जोड़ाक महणे ओजन केउ जोड़ाक 2 महण। से माने मस्त बड़ पत्थर टेकंती। देह उपरे गड़ाती पत्थर को हाथ टेकी मुंड उपरे छती करती। पत्थर रे दौड़ी बांधी ताकू दांतर टेकंती। लुहा छड़ और शाबल बंकाती। साखी गोपालर बाउरी माने भारी टाण कत्ता दौड़ी बड़ंती। से माने से दौड़ी को बेकरे और गोड़े लगाई ओटारी छिंडाती कुस्ती करती। खाली पद्मचरण की राधाश्याम नुहंती आहुरी अनेक माल गढ़ा हेले जेपरी छात्र बांछानिधि पात्र नीलकंठ मिश्र धेडु महापात्र अरु महापात्र बरजू महापात्र आदि। थरे धेडु महापात्रे साखी गोपाल देउल भितर एका 50 जन को अटकाई देइथिले। कहती केउ हाईस्कूल एपरी माल छात्र सत्यवादी विद्यालय रे ही थिले। कार्तिक मास अंगला नवमी दिन एकादशी दिन सत्यवादी विद्यालय पक्षरु माल लड़ई आयोजन करा जाए। खंडे भल बाली जगह बाछि सेठी हुए से परख। पुरीरु माल माने आसी थांती। सत्यवादी हाईस्कूल पिलाए और सत्यवादी सुआरा साहिर पिलाए सेमानक संगे और परस्पर संगे लड़ती। हजार हजार दर्शक रुंडी थांती। दिन गोटाए बेलू दिन 4टा बेल जाके चाले माल लड़ई खराए खराए। तापर सत्यवादी छात्रावास सबू मालंकु पेट पूरा खाइबाकू दिए। कसरत सरिला चलिला ड्रिल। वासुदेव महापात्र ड्रिल संचालन करती। एकाठी 450 पिला एका कंठरे एका तालरे हाथ गोड़ उठे पड़े। टिके झाल मारी पिलाए गाधोई गले। तापरे आसिले बिरी नड़िया पड़ी उषुना चाउल खेचेड़ी होइछि सेथिरु जन जन को दिया जाए। सेतेबेलकू सकाळ 7टारू 9टा जाके 2 घंटा निज निज बखुरी रे बसी पिलाए पढ़िबे। एपरि व्यवस्था थाए जे ऊपर श्रेणीर पिला तल श्रेणीर पिलांकु जाई पाठ पढ़ाइबे। सकाळ 9:30 बेले 14टा मेसर पिलाए खाई बसिबे। कारण ठीक 10:30 बेले स्कूल रे क्लास आरंभ हेबो। टिके भी डेरी हेबो नाही। 10:30 रु 4:30 चलिबो स्कूल। तापर छुट्टी। पिलाए आसी झाड़ा फेरी जिबे। सेठू फेरी निजे किणी जलखिया खाइबे। जनकु 2 पैसा 3 पैसा पड़े। मुढ़ी उखुड़ा चूड़ा घसा लिंगा साहू गुड़िया से जलखिया बिकबाकू आसी थाए। तापर खेल बा स्काउट काम। जहार इच्छा से स्काउट तालीम रे जोग दिए। तार शिक्षक नीलमणि दास से विद्यार अति पारंगम। पिलांक पिरामिड अति चमत्कार दिसे। ता छड़ा मार्चिंग ड्रिल साइकेल चढ़ा और नाना खेल कसरत। बाटरे रोगीटे पड़िथिले केमिति ताकू उठाई डाक्तरंक पाखकू नेबाकू पड़िबो। घरे निया लागिले केमिति लिभाइबे। केमिति मनुष्य जंतु और जिनिस को निया भितर उद्धार करिवे ए सबू सेही स्काउट तालीम रे शिखा होइतिला। खेल भितर फुटबॉल बैडमिंटन और अन्य खेल थिला। सेथिरे ना करथिले छात्र बांछानिधि पात्र। किंतु छात्र और शिक्षक मानकर बेसी आग्रह थिला देसी डुडू खेल प्रति। डुडू खेल रे पॉइंट गणिबा सेतेबेले सत्यवादी विद्यालय आरंभ करथिला। मैच हेले शिक्षक माने पॉइंट गणंती। से माने कहंती डुडू खेल रे दम बढ़े स्वास्थ्य बढ़े। गोड़ हाथ चलाइबा धाइबा डेइबा सबुथिरे उन्नत हुए। बुद्धि विचार निघा साहस कौशल सबु बढ़े।
ଖରାଦିନେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ହୁଏ। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଚାଲେ ଶ୍ଲୋକାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତାର ସଞ୍ଚାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ। ଡୁଡୁ ଓ ଶ୍ଲୋକାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ମୁକୁଟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଧନେଶ୍ୱର ମହାରଣାଙ୍କ ଚାରୁକଳା। ମୁହଁ ସଞ୍ଜ, ଖେଳ ସରିଲା। ଦିନଟି ସରିଲା। ପୁଣି ସବୁ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ପଦାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ଚାଲିଲା ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ମନ୍ଦିରର ଆଳତି ବାଜଣା। ତାପରେ ଖିଆପିଆ। ରାତି 9:30 ବାଜିଲା। ସବୁ ପିଲା ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଲୁଅ ଜଳୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ବଖୁରିରେ। ରାତି 9:30ରୁ 3:30 ଯାକେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ 7 ବର୍ଷ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରାବାସର ଧାଉଡ଼ିଏ ଘର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଘରଟି, ସେ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ବସା। ତା ସେପଟେ ଅଳ୍ପ ଫାଙ୍କା। ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଛାତ୍ରାବାସରୁ ସେହି ବାଟେ ପଦାକୁ ଯାଇହେବ। ତାର ଆର ପାଖେ ଯେଉଁ ଘରଟି, ସେଠି ଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶି ଯାଉଛି। ସେହି ଘରର ପିଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡେ ଆରାମ ଚୌକି ଉପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତରେ ନ ବୁଲୁଥିବା ଯାକେ ବସିଥାନ୍ତି ତ ସେଇଠି। ବସି ବସି କ'ଣ ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ସକାଳ 6:30ରୁ 10:30 ଯାକେ। ପୁଣି ଖାଇସାରି 11-12 ବେଳୁ 4:30 ଯାକେ। ପୁଣି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ୁ ରାତି 9:30 ଯାଏ ଚାଲିଥାଏ ଲେଖା। ପକ୍ଷୀ କଲମରେ ବେଶୀ, କେବେ କେବେ କାଠି କଲମରେ। ପଛ ଆଡ଼କୁ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ ବି ଧରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ସରଧା ପକ୍ଷୀ କଲମରେ। ଆରାମ ଚୌକିର 2 ହାତ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଚିକ୍କଣ ପଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟେବୁଲ। ସେଇ ତାଙ୍କର ଚୌକି। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଚିଠି ତାଡ଼ା ବି ଫଇସଲା ହୁଏ। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 25 ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଆସେ। ସେଇଠି ବହି ପଢ଼ା ହୁଏ। ଲେଖା ହିଁ ହୁଏ ପ୍ରଧାନ କାମ। ରାତି 3:30ଟାରୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ମାଗନ୍ତି, କାଗଜ କଲମ ଆଣେରେ ରାମ। ସେ ଲେଖା ଏକା ଦମରେ ଚର୍ଚର ଲେଖା ନୁହେଁ। ଭାବୁଥିବେ, ଲେଖୁଥିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟା ଥୁଆ ହୋଇଥିବ। ରେଳରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିବ ଯେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ରେଳ ବେଳ ପାଖ ହେଉଥିବ। ତଥାପି ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କ ଲେଖା। ଦିଆଯାଉଛି ସେଠି। ସେ ବସି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଉଛି। ଭାବାବିଷ୍ଟ ମୁହଁ। ଆଖିରୁ ଧାର ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କଲମ ଚାଲିଛି। ସାମ୍ନାରେ ଦିଶୁଛି ଛାତ୍ରାବାସର ଘରଗୁଡ଼ିକ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର, ମାଳମାଳ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଝଙ୍କା ବଉଳ ଗଛ, ଛୁରିଅନା ବଣ। ଛୁରିଅନା ବଣରେ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ, ନାନା ଜାତିର ପଲପଲ ଦେଉଳିଆ ପାରା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାତ ଭାୟା, କେତେ କ'ଣ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କିଚିରି ମିଚିରି ପକ୍ଷୀ, ଫଡ଼ର ଫଡ଼ର ଅସଂଖ୍ୟ ବାଦୁଡ଼ି। ଦେହରେ ବାଜୁଥିଲା ଓଦାଳିଆ ଶୀତଳ ସମୁଦ୍ର ପବନ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାର ଛାଇ। ତାଙ୍କ ଆଖିପତା ସେ ପବନରେ ବି ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗେ ସତେ ବା ବତାସିରେ ଉଡ଼ିବା ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷ ଜାକି ଦେଇ ଆରାମରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। କେତେ ରାଇଜ ଉଜୁଡ଼ା ନଈବଢ଼ି, ନାଗ ମୁଣ୍ଡ କଟା ପାଣି ସୁଅ, ପାଣି କାଦୁଅ ପଚ ପଚ, ଅବାଟ ଅପନ୍ତରା। ରାଜ୍ୟଯାକ ଯେତେବେଳେ ମଶାଣି ପଦା ସୁଖ ସୁଖ ହୋଇ, ହାତ ଗୋଡ଼ ହୋଇ ପଲପଲ ଛାଇ ପରି ମଣିଷ। ସିଂହ ଭୂମିରୁ ଫୁଲଝର ତରଳା ମଞ୍ଜୁସା ଯାକେ କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, କେତେ ଝୋଲମରା ଖଇପୁଠା ରକ୍ତ ନାଲି ଟାଙ୍ଗରା ବାଟ, କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପନ୍ତାରେ କି କେଉଁ ନଈବଢ଼ି ପଶା ପାଟରେ ଭୁଟକି ଉଠୁଥିବ। ତେଲିଆ ତେଲିର କଳା କିଟକିଟ ଫାକୁଆ ବାଟ, ତମ୍ପ ସାପ ସାଲୁ ସାଲୁ, ଜୋକ ସାଲୁ ସାଲୁ। ସେଇଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଆଉ କାହାର? ସେଇ ତ ଶିଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଶକୁ ଚିହ୍ନିବ ତ। ଦେହରେ ଦେହ ଘଷି ତୁମ ପାଦ ଛୁଇଁଥିବ ମା ବସୁଧାର ପିଠି। ଚମ ଛୁଉଁଥିବ ଖରା କାକର ବରଷା ପବନ। ଆଖି ଦେଖୁଥିବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। କିଏ କେଉଁ ଅଗ୍ନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ତରେ କି ଗଣ୍ଡ ମଫସଲରେ ରହନ୍ତି। ସେଠିକି ବାଟଘାଟ ନାହିଁ। ଧୋବଧାଉଳିଆ ଜଣେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ସେ ଠା, ତୁମେ ସେଇଠିକି ଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୋଳିବାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ସେତିକି ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା କାଚୁଥିବ, ନଈମୁଣ୍ଡ ଡାକୁଥିବ, ହାଲପା ପିଟୁଥିବ, ତୋଫାନ ଉଡ଼ୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚୁଲି ଓଦା କାଉଁଦା, ତାଙ୍କ ଗୋରୁଗାଈ ପଘାଏ ପଘାଏ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଶୁଖିଲା ପାଚିଲା ଦିନେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି କୁଶଳ କୁଣିଆ ହୋଇ ବୁଲିଯିବା କ'ଣ ଦରକାର।
କିଏ କାମ ମାରା କରି ବସି ରହିବ ତୁମ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ? ସେହି ଲେଖକ, ସେହି କବି ଯୁଆଡ଼େ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ସେ ସତେ ଯେପରି ଚଳନ୍ତି ମଣିଷ ଚୁମ୍ବକଟିଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ମଣିଷ ଉଠି ଆସନ୍ତି। ମିଳିପେ ମାଇପେ ପିଲା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କଲେ ପରାଧୀନ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ସ୍ୱରାଜ ଆସିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ନୂଆ ବଳ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଘେନି କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଯାହା କାନରେ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ଆଉ ଆମର ମଣିଷ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତାର ଡର ଭୟ ତୁଟେ, ଦେଶପ୍ରେମ ଉଛୁଳେ, ଆଳସ୍ୟ ଓ ଉଦାସୀନତା ଚାଲିଯାଏ। ସେ ମତାଏ। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲେ ସେଠି ମଣିଷଙ୍କର ଆଖି ଖେଳିଗଲା, ଚୈତନ୍ୟ ତେଜି ଉଠିଲା, ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା। ମହୋଦଧି ନହଡ଼ା ମାରି ଉଛୁଳୁଥାଏ, କିଏ ରୋଧି ପାରନ୍ତା ତାକୁ? ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଉଦୟ ଆଳତି ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କର କେବେ ଛାଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ। କି ବର୍ଷା କି ଶୀତ ଉଠନ୍ତି ଅନ୍ଧାରୁଆରୁ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇ ଆସନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରସ୍ ଥାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, କ୍ଷୟର୍ଥ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଉଳରେ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଦର୍ଶନ ପରେ ବସାକୁ ଲେଉଟି ଆସି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କି କସରତ କରିବା ଦେଖି ନାହିଁ। କୋଡ଼ି ହାଣିବା, ଦେହ ମେହନତ କରିବା କି ମଇଳା ସଫା କରିବା ବି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। କୌଣସି ବିକାର ତ କେବେ ନଥିଲା। କାମ ବେଳେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ପରିଶ୍ରମ, ଅଖିଆ ଅପିଆ, ପାଣି କାଦୁଅ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ହଇଜା ଭିତରେ ଟିକିଏ ବୋଲି ଅସୁଖ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରିବା କି ବାରି ହାଣିବା ବି ନଥିଲା। ବେଶୀ ଖାଲି ବସି ବସି ଲେଖିବା। ଗୀତା ପାଠ ସରେ, ଟିକିଏ ଦହି ଆଉ ଖଇ ଖାଇଦେଇ ସକାଳ 6:30 ବେଳୁ ସେ ଲେଖାରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 11ଟା ଯାକେ ଲେଖା ଚାଲେ, ତାରି ଭିତରେ ସୂତା କଟା। ରୋଷେଇ ତ ମୁଁ କରେ, ଖାଇବାରେ ଜାତିଭେଦ ନଥାଏ। 11ଟା ବେଳେ ଖାଇ ବସନ୍ତି। ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ ଦୋଟି, ଘିଅ ଟିକିଏ, ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ଡାଲିରେ ଆଳୁ ପଡ଼ି ଡାଲମା, ଏଇ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। କେବେ କେବେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଅଶ୍ୱିନ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ଦେବୀ ପୂଜା ଦିନ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦିନେ ହବିଷାନ୍ନ ହୁଏ। ମାଛ ଖାଇଲେ 2-4 ଖଣ୍ଡ ସାଦା ପାନ ଚୋବାନ୍ତି। ପରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ପୁରୁଣି ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, ବଥୁଆ ଶାଗ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଓଲୁଅ, ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, କଦଳୀ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି। ତାଙ୍କର ଅର୍ଶ ରୋଗ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମସଲା ଖାଉନଥିଲେ, ଲଙ୍କା ମରିଚ ଖାଉନଥିଲେ। ସବୁ ସିଝା ହୁଏ, ତେଲ ପଡ଼େ ନାକୁ। ଖାଇବାରେ ନହେଲେ ନ ଚଳେ ବୋଲି ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା। ନଈବଢ଼ି କାମରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେ ଖାଲି ବକତେ ଖାଆନ୍ତି। 12ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ତରକାରୀ ଯାହା ମିଳୁ। କେବେ କେବେ ନାଉରି ଜାଲ ପକାଇ ନଈରୁ ମାଛ 2ଟା ଧରନ୍ତି। ମାଛ ହଳଦୀ ପାଣି ହେଲେ କାମ ସରେ, ସିଧି ନଥାଏ। ଥରେ ଚକ୍ରପୁର ଆଡ଼େ ଗସ୍ତ କରୁଥାଉ, ଚକ୍ରପୁର ହାଟରୁ କେଇଟା ମକା କିଣି ଆଣିଲେ। କହିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଏଇଠି ମକା ପୋଡ଼ି ଖାଇବା। ସେଇଆ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ପାରିକୁଦ ଲେଉଟାଣି ରେଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ଟି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 2:30 କି 3। ଭୋକରେ ହଂସା ଉଡ଼ୁଥାଏ। ବାଟରେ 7ଟି ପାଚିଲା କଦଳୀ କିଣିଥାନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ଖା 4ଟି, ମୁଁ ଖାଇବି 3ଟି। ଦିନକ ଯାକ ସେତିକ ଖାଦ୍ୟ। 5ଟା ବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇ ଲୁଗା ପାଲଟୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କିରେ ତୋ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି? ମୁଁ କହିଲି, ଦିନ ଯାକ ଖିଆପିଆ ହୋଇନାହିଁ ପରା। ସେ କହିଲେ, ପାରିକୁଦରେ ପରା ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି? କ'ଣ ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ଯାହା ମିଳିଲା ବାଟରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ବେଳ ହେବ ସେଇଠି ଖାଇଦେବେ। ହେଉ ଦଣ୍ଡା କି ଅପନ୍ତରା, ସ୍ଥାନଟି ସଫା ସୁତରା ହୋଇଥିଲେ ଚଳିବ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଇ ଆରାମ ଚୌକିରେ ସେ 10 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ସେତିକି। ଦିବାନିଦ୍ରା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିନ 4:30 ଯାକେ ପୁଣି ଲେଖା ଚାଲେ। ତାରି ଭିତରେ ଚିଠି ଫଇସାଲା, ଦିନକୁ 15-20 ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଆସେ। 4:30 ବେଳେ ଉଠିପଡ଼ି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଡାକଘର ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାଟେ ମାଇଲେ 2 ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେବେ ଜୟପୁର ନୂଆ ପୋଖରୀ ଯାକେ ଦୈନିକ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବୁଲା। ବାଟରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାଭାଷା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମନକୁ ମନ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଯେପରି କ'ଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି।
ବୁଲି ଫେରନ୍ତି ସଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ, ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ପୂଜାରେ ବସନ୍ତି। ଦି ଓଳି ପୂଜା ପାଠ, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଆରାମ ଚୌକିରେ ବସି ରାତି 9ଟା ଯାକେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ରାତି 9ଟାରେ ଖାଇ ବସନ୍ତି। ଦିନରେ ଯାହା, ରାତିରେ ସେଇଆ। କେବେ କେବେ ରାତିରେ ରୁଟି। ରାତି 10ଟା ବାଜିଲେ ସେ ଶୁଅନ୍ତି। କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଘର ଭିତରେ ସେ କେବେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ଘର କବାଟ ମେଲା ପଡ଼ିଥିବ, ଝରକା ଖୋଲା ଥିବ। ବର୍ଷା ନଥିଲେ ସେ ପଦାରେ ଖୋଲାରେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନେ ସୁଦ୍ଧା ନିଘୋଡ଼ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତି ପତଳା ନିଦ, ଟିକିଏ ଖୁଡ଼କିନା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିବେ କି ନାହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ରାତି 3:30 କି 4ଟା ବେଳେ। କେବେ କେବେ ତା ଆଗରୁ ବି ଉଠି ପଡ଼ି ଲେଖି ବସନ୍ତି। ଲେଖା ହିଁ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଝୁଙ୍କ। ତୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ମୋ ଦେଶ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ମାତୃଭାଷା। ସାହେବ କେମିତି ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇଥାନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ମୋ ଆଗରେ କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଭାତ ଶୁଖେ। ରେଳରେ ଯିବାର ଥିଲେ ଡେରି ହୋଇଯାଏ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଘଣ୍ଟା ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଗାଡ଼ି ଯିବାର 10 ମିନିଟ୍ ଥିବ, ଲେଖା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତରତର ହୋଇ ବାହାରିବେ। ମୋତେ ଆଗରୁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ କହି ପଠାଇବେ, ଗଲୁ ଗଲୁ ରାମ, ଟିକିଏ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବୁ ଟିକିଏ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଷ୍ଟେସନବାଲା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ସବୁଦିନ ଏମିତି କଲବଲିଆ। ନନ୍ କୋପରେସନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଶିବା ଆଗରୁ ସେ ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ତବୁଣା ଖଦି ହିଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଗବକୁଣ୍ଡ ପାଖ କଳାପାହାଡ଼ ଗାଁର ତନ୍ତୀମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣନ୍ତି। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲକୁ ଗଲାବେଳେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଚଟି ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକର ସେକର ହେଲାବେଳେ ଚୂଳ ଲଗା କଠଉ ମାଡ଼ନ୍ତି। କାଉନସିଲ ଗଲାବେଳେ ଦାମୀ ଜୋତା ମାଡ଼ନ୍ତି। ଅନ୍ୟବେଳେ ଶସ୍ତା ସାଧାରଣ ଜୋତା ମାଡ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ କୋପରେସନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଶିଲା ଦିନଠୁ ସେ ଜୋତା ମାଡ଼ିବା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଖାଲି ପାଦ, ଲୁଗାପଟାରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସଉକ, ଖାଲି ଶାସନୀ ପାଚିଲା ଗାମୁଛା। ଫୁଲ ସଉକ ନଥିଲା, ନାଟ ତାମସା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଚିଲିକାରେ ଏତେ ବୁଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଅନାଇ ରହିବା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଲାଖିଥାଏ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ମୁହଁ ଉପରେ। କେଉଟ ଓ ନୋଳିଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଖେଳୁଥାଏ। ନାହରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେହି ବିଷୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଥିଏଟର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦିନକର କଥା। ନଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଥିଏଟର ପ୍ୟାଣ୍ଡାଲ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖି ଗୁମ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ। ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ପ୍ୟାଣ୍ଡାଲ ବାନ୍ଧିଛ ନୀଳକଣ୍ଠ? ଗୋଦାବରୀଶ ବାବୁଙ୍କ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରାହେବ ବୋଲି ପ୍ୟାଣ୍ଡାଲ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସେ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ହଉ କର। ତାଙ୍କ ସଉକ ଭିତରେ ଗୋରୁ ଆଉ ପିଲାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ହାତରେ ଗୋରୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଗୋରୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବୋର୍ଡିଂରେ ବହୁତ ଗୋରୁ ଥିଲେ। କିଏ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ପିଟିଲେ କି ଶଗଡ଼ରେ ବହୁତ ବୋଝ ଲଦିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି କାଟେ। ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। କାହା ଗୋରୁ କଂସେଇ ଖାନାକୁ ନିଆଯାଉଛି ଶୁଣିଲେ ସେ ଅଧୀର ଆକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। କେତେଥର ସେପରି ଗୋରୁଙ୍କୁ ସେ ପଠାଣ ସାହିରୁ କିଣି ମୁକୁଳାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ କାଖାନ୍ତି, ଗେଲ ଆଦର କରନ୍ତି। ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଜାତିର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ କୌତୁକ କରନ୍ତି। ସାନ ପିଲାଏ ଦେଖିଲେ ଆଗ ପଚାରନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ସେ ସେଇଠି। କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ, ଧୂଳି କାଦୁଅ, ମଡ଼କ ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ମଣିଷଙ୍କ କତିକି କତି। ଦେଶ କହିଲେ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜିଅନ୍ତା ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ସେ ମଣିଷଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଧନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ଆଉ ଦିନ ଦିନକର ଜୀବନର ସାଧାରଣ କଥା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସତେଅବା ସେଇ ମଣିଷ, ଫୁଲ, ଗଛ, ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଆକାଶ, ସେଇ ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀ। ସେହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜାତିଆଣ ସଭାରେ ବସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଉ ସେ ସଭା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର କି ଚମାର ଜାତିର କି ବାଉରୀ ଜାତିର। ସେଠିକି ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବ, ନାନା କଥା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ପୁରାଣ, ବିଶେଷତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ, ବେଶୀ ତ 11 ସ୍କନ୍ଦ ପଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେ ଭେଳାରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି। ସିଂହଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଝୁଙ୍କ ଥାଏ। ସେଠି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ରହୁ। ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। କହନ୍ତି, ଭାଗବତ ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ। ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ।
सिंहभूमि बुलिला बेले लोकंकु बुझाउथिले भागवत पढ़ आउ झांझ मृदंग बजाई संकीर्तन कर। मुंड तो कुंडांती नाही, मुंड बाळ सान सान करी कटाई थांती, मुहरे निश दाढ़ी, काउंसिल को गला बेले पोशाक पिंधुथिले कला मखमल परी कनारे तैयारी पेंट, कोट कला पगड़ी, गोड़े दामी जोता, पकेट्रे गोटे गोल कंटा, सेथिरे कला सूता बंधा होइथाय। नागपुर कांग्रेस बेले देखिथिली खदड़ लुगा उपरे गरम ओभरकोट कंबल, से भेक गला तापरे खाली लुगा खंडिए, देहरे चादरटीए, बढ़ी बेले नाव उपरे बसिथिबे पुंगा देह, मुंडरे गामुछाटीए, किंतु देहर जत्न न नियंतु पछके कपाळ सबुबेले दर्पण परि दिक दिक दिसुथाए। ये आश्चर्य शंकु मु आउ काहार देखि नाही। सबुबेले शांत मूर्ति, शांत निरीह दृष्टि, मनीष होई तांकठारे क्रोधर लक्षण केबे क्वचित, रागिले मुह फणफण नाही, मुह नाली पड़े नाही, विरक्तिर चिन्ह भी दिसे नाही। रागिले से कहती आमे सजाड़ू, दोष आमर, आउ कथा कौन, सबुबेले लोकंक पई व्याकुल, बेसी बेले चिंतार मूर्ति, आउ लुह बोही जाउथाए करुणार। श्रोता बंधु, एठी शेष होला कथाकार गोपीनाथ महांतींक पुस्तक उत्कलमणिर द्वितीय भाग। उपस्थापनटी आपण मानक केमिति लगिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। चैनल नुआ होइतिले सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। रहिलु, नमस्कार।